पंजाब लाइव टीवी देखते हुए सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मैं विकास मोंगिया और जिस तरह कि असी जानते हैं भी कोरोना महामारी तो पूरा मुल्क पूरा देश गुजर रहा है और कोरोना महामारी ने इस बीमारी ने बहुत सारे जोड़े किते है, बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे ठप किए हुए हैं और बहुत सारे बिजनेस खुल चुके हैं। सो सरकार दी हिदायतों के मुताबिक और एक किता ऐसा है, एक बिजनेस ऐसा है जिन्हों मैनूं लगता भी सरकार वालों नज़रअंदाज किया गया, अवॉइड किया गया। सो वो है जी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, डीजे साउंड एसोसीएशन और खास तौर पर डीजे साउंड के नाल और ईवन एक ब्याह शादी दे विच जिन्नियां भी चीज़ां यूज़ होंदियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हर किते दे नाल जुड़े हुए हर शख्स ਨੂੰ हर बिजनेस ਨੂੰ अवॉइड किया गया। सो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਡੀਜੇ ਔਰ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਓਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ताकि करोना महामारी के खिलाफ ये अपने वालों एक फाइट कर सकन, क्योंकि सरकार वालों जड़ियाँ हिदायत है भी मैरिज के जी गैदरिंग के 30 बंदे अलाउड है। सो किते ना किते इन्हां दी आवाज़ सरकार तक जरूर पहुँचेगी इस चैनल के जरिए। सो अज जी कमेटी का गठन किया गया ये इन फ्यूचर भी किसी भी भाई नूं, किसी भी वीर नूं, किसी भी डीजे साउंड के ओनर नूं कोई प्रॉब्लम आती है किसी शो के दौरान तां भी एक पूरी कमेटी पूरी तरह नाल खड़ेगी। सो अज कुछ डेजिग्नेशन, कुछ अहदे, कुछ जिम्मेवारियां सौंपियां गई इन्होंने मैंबरों वालों। सो मैं एक एक करके उन्होंने जिक्र करन जा रहा जी। और नकोदर डीजे एसोसीएशन का अज गठन होया। इस तो पहला कि मैं नाम अनाउंस करा सारे वालों एक बार ताड़ियां हो जाए जी पहले सारे। सो सारे बहुत बहुत बधाइयां इस एसोसीएशन दियां। सो ये किसी तरह की कोई वोटिंग नहीं हुई, ये सारी सर्वसहमति के नाल ये चोण हुई है। सर्वसहमति के नाल सारिਆਂ ਦੀ रजामंदी के नाल ये जिहड़ी हाँ ये रजामंदी के नाल चोण हुई है जी। जिन्नियां भी डेजिग्नेशन ने जिन्ने भी अहदे दिते गए हैं। सो मैं सब तो पहला इस नकोदर डीजे एसोसीएशन के चेयरमैन उन्हों का जिक्र करना चाहवागा, मिस्टर अमरीक थिंद फ्रेंड्स डीजे। नाल ताड़ियां हो जाती सारे वालों। आई थिंक वो इतने मौजूद नहीं है, सो थोड़े बिजी शेड्यूल के नहीं किते। सो उस तो बाद जे मैं नकोदर डीजे एसोसीएशन के प्रेजिडेंट की गल करा, सो ये बहुत वड्डा मैनू लगता भी अहदा है और बहुत जिम्मेवारियां वाला अहदा है। सो वो दिता गया जी सर्वसहमति के नाल फ्रेंड्स डीजे फ्रेंड्स ऑर्केस्ट्रा के ऑनर सोडी भाजी होरां। सो भाजी बहुत बहुत मुबारक जी। और जी रस्मां हैगियां वो भी आपां नाल करते रहिए। सो इस तो बाद वाइस प्रेजिडेंट के लिए 5 मैंबरों की चोण हुई। सो जी प्रेजिडेंट फ्रेंड ऑर्केस्ट्रा के ऑनर सोडी भाजी होरां नूं चुनिया गया सर्वसहमति के नाल। इस तो बाद वाइस प्रेजिडेंट का जिक्र करा तो एक नहीं बल्कि 5 ये नाम सामने आए हैं सर्वसहमति के नाल। सो वाइस प्रेजिडेंट मैं निक्का मल्ली पहला नाम। सो निक्का मल्ली जी नाल ताड़ियां हो जाए जी सारे वालों इदां है ना। हाँ जी ये नकोदर डीजे एसोसीएशन के वाइस प्रेजिडेंट चुने गए हैं। और इस तो बाद ज्योति डीजे के ऑनर। सो ज्योति भाजी आओ जी आओ प्लीज़। और इस तो बाद वाइस प्रेजिडेंट काली प्रधान जी आ जाओ जी अगे प्लीज़। काली प्रधान जी और वाइस प्रेजिडेंट इन्हों तो बाद मैं अनाउंस करांगा जी मनजिंदर सिंह चॉइस डीजे के ऑनर सरदार मनजिंदर सिंह जी। और वाइस प्रेजिडेंट के ही अहदे ते एक नाम होर शामिल है जी मैतपुर तो एमरॉक डीजे दे मिस्टर लाडी। नकोदर डीजे एसोसीएशन के ये ने जी 5 वाइस प्रेजिडेंट। और इस तो बाद कैशियर और कैशियर खजानची। सो ये भी 3 अहदे डिसाइड किए गए सर्वसहमति के नाल। 3 नाम है जी कैशियर के विच संधू डीजे के ऑनर। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा संधू साहब प्लीज़। और इन्हों तो बाद कैशियर शगुन डीजे नकोदर के ऑर्गेनाइजर चेतन भारद्वाज। और इन्हों तो बाद कैशियर का ही अहदा दिता गया जी पंजाबी बॉयज़ डीजे के ऑनर विक्की गाबा।
सो ये ने जी 3 कैशियर 5 वाइस प्रेजिडेंट ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਕੋਦਰ ਡੀਜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਹਿਤਪੁਰ ਤੋਂ ਐਸ ਕੁਮਾਰ ਡੀਜੇ ਦੇ ਓਨਰ ਐਸ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜੀ ਨਕੋਦਰ ਡੀਜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸ ਕੁਮਾਰ ਡੀਜੇ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬਿੱਲਾ ਸਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਲਾ ਸਰੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਲੱਕੀ ਡੀਜੇ। ਸੋ ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੰਕਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੌਥੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇਸ ਨਕੋਦਰ ਡੀਜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਗਾ ਡੀਜੇ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਸੰਗਾ ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ 4 ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਨੂਰ ਡੀਜੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵੀ ਐਬਸੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ VIP ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਓਨਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਿੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਿੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਲੀ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਡੀਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਬਸੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ BMG ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਮੁੱਖਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਬਸੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਤੰਜੂ ਡੀਜੇ। ਸੋ ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਡੀਜੇ ਰਾਜੂ। ਸੋ ਰਾਜੂ ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਨਕੋਦਰ ਡੀਜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਮਹਿਤਪੁਰ, ਨੂਰਮਹਿਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡਨ ਡੀਜੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਮਿੰਟੂ ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਡੀਜੇ ਮਹਿਤਪੁਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਸਾਊਂਡ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਓਨਰ ਖੰਨਾ ਭਾਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਨਕੋਦਰ ਡੀਜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਕੋਦਰ ਡੀਜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਮੋਂਗੀਆ ਜੀ। ਤਾੜੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਕੋਦਰ ਡੀਜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਡੀਜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਲਵਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਕੋਦਰ ਡੀਜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮੰਗਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡੀਜੇ ਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਟੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਲਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ ਜੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਡੀਜੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲਾਓ ਜੀ, ਚਲਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ
ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ। ਡੀਜੇ ਦਾ, ਲਾਈਟ ਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਦਾ, ਪੈਲਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੇ ਜੀ ਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਕੋਦਰ ਡੀਜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਓ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਕੋਦਰ ਡੀਜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਟਰ ਚੇਤਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗੁਨ ਡੀਜੇ ਦੇ ਓਨਰ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੀਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟਾਪ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਬਈ ਜਿੰਨੀ ਪੈਲੇਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ 50% ਗੈਸਟ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਪੇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 400 ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡੀਜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 40 ਤੋਂ 45 ਮੈਂਬਰ ਡੀਜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 300-400 ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਪੈਲਸਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਗੱਡੀਆਂ, ਬਾਜੇ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਰਕਲ ਆ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕੀਏ ਸਾਰੇ ਉਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ, 60 ਸਵਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਬੰਦੇ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ 30 ਬੰਦੇ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਤੇ 6 ਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ 5 ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਨਕੋਦਰ ਡੀਜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਟਰੀ VIP ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਓਨਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਿੰਦਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਮੋਂਗੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿੱਤਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਡੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 40-45 ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 200 ਪਰਿਵਾਰ, 200 ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਡੀਜੇ ਤੋਂ ਪਲਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ 200 ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਣ। ਅੱਛਾ, ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ, ਮਹਿਤਪੁਰ ਤੋਂ, ਨੂਰਮਹਿਲ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਇਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੈ ਡੀਜੇ ਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ MC ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ, MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1% ਵੀ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਨਕੋਦਰ ਡੀਜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ।